Welcome to CSIR JRF Net Examination class. General Aptitude paper, lesson number 23, and today, this is the class number 44, clock test, clock and time test. Problems relating clock, time, clock and time. Class number 44. And when we study this clock problem, we have to remember some important formulae, some ideas. When a clock works, when the hour hand and minute hand move, there may be angle, the varying angle, the angle at an instant, the angle at a particular time can be calculated by the equation. Angle between hour hand and minute hand at a particular time. Angle between hour hand and minute hand at a time. That is given by angle A or angle theta is equal to 30h minus 11 by 2m. Where h is in hour and m is in minute. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും മണിക്കൂർ ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ, ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ, അത് കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തീറ്റ എന്ന് പറയാം, ആംഗിൾ എ ഓർ ആംഗിൾ തീറ്റ 30h മൈനസ് 11 by 2m. ഇപ്പോൾ 4 മണി 20 മിനിറ്റിന് ആ സമയത്ത് 4:20ക്ക് ഈ അവർ ഹാൻഡിൻ്റെയും മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ആ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 4 എന്ന് കൊടുക്കണം, എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 20 എന്ന് കൊടുക്കണം. 4:20 മിനിറ്റ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് അവർ ഹാൻഡ് അത് കാണുന്നതിന് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 4ഉം എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 20 കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും. H stands for hour, M stands for minute, and we can calculate the angle between the two hands, hour hand and minute hand, by the relation 30h minus 11 by 2m or 30h minus 5.5m. And also you remember, for hour hand, 20 hours, when our hand rotates once round the clock. For hour hand, 12 hours is 360 degree, so 1 hour corresponds to 30 degree. 1 hour rotation, in 1 hour rotation, our hand moves 30 degree. Next important point. For a minute hand, 1 hour is 60 minutes, and that corresponds to 360 degree, so 1 minute is 360 by 60. Equal to 6 degree. If a minute hand moves 1 minute, then the angle described by it is 6 degree. That also you remember. And you remember both hands coincide after 65 and 5 by 11 minutes. Both hands come together, coincide after 65 and 5 by 11 minute. അപ്പം മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഇപ്പം കൃത്യം 12-ന് ഇപ്പോൾ നേരെ ആംഗിൾ ഇടയ്ക്ക് കാണത്തില്ല, നമുക്കറിയാം. ഇത് കറങ്ങിയാൽ 1 മണി ആകുമ്പോൾ ഈ 1 മണി കാണിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം 1 മണി കാണിക്കുമ്പോൾ 1 മണി കഴിഞ്ഞ് അല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ 2 സൂചിയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരും. അങ്ങനെ വരുന്നതിന് എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ളത് കണക്ക്. അതിന് 65 ആര് 5 by 11 മിനിറ്റ് വേണം. നോക്കിയാൽ 12-ന് 2 സൂചി ഒരുമിച്ച് വരും. 1 മണി കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ 2 സൂചി വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആദ്യം ഈ 2 സൂചികൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരുമിച്ച് വരാനായിട്ട് എത്ര സമയം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, വേണ്ടത് 1 മണിക്കൂറിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ്. 65 and 5 by 11 മിനിറ്റാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അവർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി 1 hour 60 മിനിറ്റാണ്, അത് 60 into 60 സെക്കൻഡാണ്, അത് 3600 സെക്കൻഡാണ്. അതും ഓർത്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്, അത് നമ്മൾ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ
ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. A right angle is always 90 degrees, 90 degree or degrees. An acute angle is less than 90 degree. An obtuse angle is always between 90 degrees and 180 degrees, or we simply say greater than 90 degree. A straight angle is always 180 degree. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പോയിന്റിൽ ആംഗിൾ നടന്നാൽ അവിടെ കിട്ടുന്നത് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ. The straight angle is always 180 degrees, a straight line. And then there is other angle, we can say reflex angle. Reflex angle is in between 180 degree and 360 degree. Any angle in between 180 degree and 360 degree is called reflex angle. Any angle between 180 degree and 360 degree is called reflex angle. But these are the important points you have to remember, and now we pass on to questions. 10 questions are given here. An accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Through how many you realize how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? അപ്പോൾ 8 മണി ഒരു ക്ലോക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങിയാൽ 2 മണി ആകും? 2 മണി എത്തുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ഈ അവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യം. 8 മണിക്ക് സമയം കാണിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് 2 മണി കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും? ഒരു ആൻസർ 144 ഡിഗ്രി, 150 ഡിഗ്രി, 116 ഡിഗ്രി, 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ അത് 2 തരത്തിൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, 1 മണിക്കൂർ 30 ഡിഗ്രിയെ കാണിക്കും, 1 മിനിറ്റ് 6 ഡിഗ്രിയെ കാണിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആ ഫോർമുല ഞാൻ പറയാം. ഇതിവിടെ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 30 ഡിഗ്രിയെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഐഡിയ വെച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ 8 മണിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൊത്തം സമയം 6 മണിക്കൂറാണ്. അപ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂറിന് ആംഗിൾ 30ആണ്. 360/12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30ആണത്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. 8 മണി എന്നുള്ളത് 2 മണിയിൽ മണിക്കൂർ സൂചി എത്തുമ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ കറങ്ങും. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് 6 × 30. That is 180 degree. That is the answer. So in the above question, answer is D, 180. Next question, the reflex angle. You know, reflex angle is the angle between 180 and 360. The reflex angle between the hands of a clock at 10:25 is read as 10:25. It is 10:25. The calculation is 10:25. Time you always calculate hour and second. So this is not a 10.25. 10.25 means 10 hour and 15 minute. Here it is 10:25. 10:25 we often represent as 10:25, where 25 is the minute, 10 is the hour. And never converted 10.25 into 10 degree 15 minute in that manner. Often time is given in hour minute. So this is 10 degree 25 minute. The reflex angle between the hands of a clock at 10 degree 20 minute is 10:25 അവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ, ഇപ്പോൾ 2 ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു അകത്തൊരു ആംഗിൾ കാണാം, ഒരു ഒപ്റ്റിക്സ് ആംഗിൾ കാണാം, പിന്നെ പുറമെ ഒരു ആംഗിൾ കാണാം. 2 ആംഗിൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് 360 ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അകത്തെ ആംഗിൾ കുറച്ചാൽ പുറത്തെ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 180 ഡിഗ്രി, 192.5 ഡിഗ്രി, 1
195 ഡിഗ്രി, 197.5 ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ മണിക്കൂറും 30 ഡിഗ്രിയാണ്, മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ മിനിറ്റും 6 ഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് വെച്ചുള്ള ഒരു കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പവഴി നമ്മൾ ആ ഫോർമുല അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫോർമുല അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. നീല മെഷീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമുല അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഹാൻഡ്സ് between the two hands is equal to 30h minus 0/2 m. It is 10:25. Therefore, hour we take as 10, minute we take as 10:25. So the angle is 30 into 10 minus 5.5 into 25 equal to 300 minus 137.5 is equal to 162.5. This is not a reflex angle. To find the reflex angle, we have to subtract this from 360. So reflex angle is equal to 360 minus 162.5, which is equal to 197.5 degree. That is the answer. Answer is the time is 10:25. The answer we can calculate by this formula, that is 360 minus 162.5, 197.5 degree, which is the D option. Next question. A clock is started at noon. By 10 minutes past 5, the hour hand has turned through. അവർ ഹാൻഡിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നൂണിൽ 2 സൂചി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കുകയാണ്. 10 മിനിറ്റ് ബൈ 10 മിനിറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ് 5. അപ്പോൾ 5:10 10 മിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5:10. 10 മിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് 5, 5 കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. 145, 150, 155, 160. You see the answer. Answer is detailed as above and a brief answer. That is enough for us. Angle is equal to 5 hour and 10 minute. 5 hour and 10 minute. So 5 hour corresponds to 5 into 30 degree. 10 minute means 10/60, 1/6 hour. So angle for 1/6 hour is equal to 1/6 into 30. So total angle is 150 plus 5, 155. അത് ഈ 5:10 ഈ 12 നിന്ന് 5:10 മണിക്കൂർ സൂചി എത്തുമ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾ കറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ 5/30. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് 10 മിനിറ്റാണ്. 10 മിനിറ്റിനെ അവറാക്കുമ്പോൾ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇത് 1/6 ആണ്. 1/6 ഇൻറ്റു ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ആംഗിൾ 30 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 150 plus 5, ആൻസർ ഈസ് 155 എന്ന് കിട്ടും. ആൻസർ ഈസ് 155. ആൻസർ ഈസ് സി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A watch gains 5 seconds in 3 minutes
was set at 7 a.m. in the afternoon of the same day when the watch indicates quarter past 4 o'clock. 4:15 സമയം. Quarter past 4 o'clock. Then true time is a watch which gains 5 seconds in 3 minutes was set at 7 a.m. in the afternoon of the same day when the watch indicated quarter past 4 o'clock, the true time is. അതായത് രണ്ട് ക്ലോക്കാണ്, ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു കറക്റ്റ് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻകറക്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ 3 മിനിറ്റും 5 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ 3 മിനിറ്റാണ്. തെറ്റായ ക്ലോക്കിൽ 3 മിനിറ്റും 5 സെക്കൻഡും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്ലോക്കിൽ 3 മിനിറ്റാണ്. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഓടിക്കും ഈ ഇൻകറക്റ്റ് ക്ലോക്ക്. എങ്കിൽ 4:15 ഈ ശരിയല്ലാത്ത ക്ലോക്ക് 4:15 കാണിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ടൈം എത്രയായിരിക്കും ചോദ്യം. ഇവിടെ ആൻസറായിട്ട് 59 and 7/12 മിനിറ്റ് past 3 hour and 59 and 7/12 minute. Next is 4 p.m. Next is 58 7/11 minute past 3. 3 മണിക്ക് ശേഷം ആ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഡി 2 and 3/11 minute past 4. 4 മണിക്കൂറും 2ഉം 11:03 മിനിറ്റും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ മുകളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക. 3 minutes 5 seconds in the given clock is equal to 3 minutes. 2 ഇല്ല, 3 minutes in the correct clock. 2 അങ്ങോട്ട് 23 എന്നുള്ളതല്ല, 3 എന്നാണ്. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. 3 minutes 5 seconds in the given clock is equal to 3 minutes in the correct clock. That is 185 seconds is equal to 180 seconds in the correct clock. 5 മിനിറ്റാണ് 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലാഭിക്കുന്നത്. 180 seconds in the incorrect clock is equal to 180 seconds in the correct clock. So total time, ഇപ്പോൾ ടൈം വരുന്നത് 9 മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റുമാണ്. 9 മണിക്കൂറും 9.25 മണിക്കൂറാണ്. 9.25 മണിക്കൂറാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന സമയം എത്രയാണ്? when the watch ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ക്വാർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മണിക്കൂറായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്, ദശാംശമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, മിനിറ്റ് അല്ല ഈ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇവിടെ 9.25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മണിക്കൂറായിട്ട് തന്നെ പറയണേ, മിനിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് 9.25 ആണ്. അപ്പോൾ 9.25 അവർ ഇൻകറക്റ്റ് ക്ലോക്കിലുള്ളത്. കറക്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആ 2 സ്റ്റെപ്പ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. 2 സ്റ്റെപ്പ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. 185 by 9.25 is equal to 180 by x. അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 9 hour എന്ന് കിട്ടും. 9 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 മണിക്കല്ലേ തുടങ്ങുന്നത്. 7 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ 7 കഴിഞ്ഞ് 9 hour ആകുമ്പോൾ 5 4 9 4 PM കാണിക്കും. 4 PM. ആൻസർ ഈസ് 4 PM. ആൻസർ ഈസ് 4 PM കേട്ടോ. 4 PM എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും. ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആൻസർ ഈസ് 4 PM. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ബി. ബി ആണ് ഉത്തരം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇൻകറക്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ 3 minutes 5 seconds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ 3 മിനിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 minutes 5 seconds 180 സെക്കൻഡാണ്. 3 minutes 180 സെക്കൻഡാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ക്ലോക്ക്. ഇവിടെ മൊത്തം ടൈം ഇലാപ്സ് ചെയ്യുന്നത് 9.25 9.25 മണിക്കൂറാണ്. ആ മണിക്കൂറിന് ദശാംശത്തിൽ പറയുമ്പോൾ 9.25 എന്ന് പറയണം. 9.25. അവിടെ മിനിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല, മണിക്കൂറാണ് മൊത്തം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
9.25 ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് അവർ. 2 സ്റ്റെപ്പ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് 9 അവർ എന്ന് കിട്ടും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മച്ച് ഡസ് എ വാച്ച് ലൂസ് പെർ ഡേ ഇഫ് ഹാൻഡ്സ് കോയിൻസൈഡ് എവരി 64 മിനിറ്റ്? ഓരോ 64 മിനിറ്റിലും, ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോക്കായിട്ട് വിചാരിക്കുക, ഓരോ 64 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഈ സൂചികൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ആ ക്ലോക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. 32.8/11 മിനിറ്റ്, 36.5/11 മിനിറ്റ്, 90 മിനിറ്റ്, 96 മിനിറ്റ്. Detailed answer is given here. You look. $55 space are covered in 60 minutes. അതായത് ഈ 60 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 55 മിനിറ്റ് സ്പേസ് ആണ് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത്. 55 മിനിറ്റ് സ്പേസ് ആർ കവേർഡ് ഇൻ 60 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് 55 മിനിറ്റ് സ്പേസ് കവർ ചെയ്യും. Therefore 60 minute spaces are covered in 60/55 into 60. That is 65 and 5/11 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്കിന്, ഇപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ക്ലോക്കിന് അത് പിന്നെ ഒന്ന് കറങ്ങി ആദ്യം 12 ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 2 സൂചികൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം 65 മിനിറ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. 65 മിനിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന 64 മിനിറ്റിൻ്റെ കണക്കാണ്. അപ്പോൾ ലോസിന് 64 മിനിറ്റ്. ഇവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ 64 മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 64 മിനിറ്റിൻ്റെ കണക്കാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 65/11 - 64 = 16/11 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരെ നഷ്ടം. ഇപ്പോൾ ഇത്ര നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വരെ നഷ്ടം. ഒരു റൊട്ടേഷനാണ് ഇത്ര നഷ്ടം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വരുന്നത് അത് 24 ഹവറാണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് 16/11 into 1/64 into 24 into 16. ആ ടൈം റേഷ്യോ എടുക്കണം. ടൈം റേഷ്യോ 24 നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആക്കി ആ 1/64 കണക്കും കൊടുത്തു നമ്മൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ 32 and 8/11 മിനിറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ. Next question. At what time between 7 and 8 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together? 7 8 ഇടയ്ക്ക് 2 സൂചി നേർരേഖയിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നേർരേഖയിൽ, കോയിൻസൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേർരേഖയിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 5 minutes past 7, 7:05. 5 and 2/11 minute past 7, 7 മണി 5 മിനിറ്റ്, 5ഉം 11ൽ 2 മിനിറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു CD ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻസർ D ആണ്. ഇവിടെ നേരെ വരുന്ന കേസാണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം. നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആംഗിളാണ്. അത് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ,
30h മൈനസ് 11/2 5.5 m ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സൂചികൾ രണ്ടും നേരെ നേരെ വരുമ്പോൾ ആംഗിൾ 180 ആണ്. 180 ഈസ് 30 ഇൻറ്റു 7 അവർ 7 ഇട്ട് കിടക്കാണല്ലോ, മൈനസ് 5.5 ഇൻറ്റു എം. അപ്പോൾ എം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 180, ഇവിടെ 7 3 21. അപ്പോൾ അത് കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 60/11, എം ഈ 60/11, ദാറ്റ് ഈസ് 5 and 5/11 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ 7 മണി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും മിനിറ്റ് വേണം. സോ ടൈം ഈസ് 7 hour 5 and 5/11 മിനിറ്റ്. ആൻസർ ഡി. അവിടെ ആംഗിൾ 180 എടുത്തിട്ട് എം കാണണം. ആ എം എന്നുള്ളത് മണിക്കൂറിൻ്റെ കൂടെ, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മണിക്കൂറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണം. മണിക്കൂർ 7 തൊട്ടാണല്ലോ, അപ്പോൾ താഴത്താണ് എടുക്കേണ്ടത്. 7 മണിയും പിന്നെ 5 5ഉം 11 5 മിനിറ്റും, അത്ര സമയം വേണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ 5:30, ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ 5 എന്നുള്ളത് മണിക്കൂറാണ്, 30 മിനിറ്റാണ്, അല്ലാതെ ദശാംശമല്ല ഇവിടെ. അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ 5:30 and 6 will the Hansberg clock be at right angles? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർമുല നേരിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5:30 6 ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് സൂചികളും റൈറ്റ് ആംഗിൾ വരുന്നത് ഏത് സമയത്താണ്? 43 and 5/11 മിനിറ്റ്, 5/11 മിനിറ്റ് പാസ്റ്റ് 5, 5 മണി 43 11 മിനിറ്റ്. നമ്പർ ബി 43 and 7/11 മിനിറ്റ് പാസ്റ്റ് 5, 5 മണി 43 17 മിനിറ്റ്. സി 40 മിനിറ്റ് പാസ്റ്റ് 5, 5 മണി 40 മിനിറ്റ്, 5:40. ഡി 5:45. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻസർ ഡി ആണ്. ആംഗിൾ കാണുന്ന ആംഗിൾ 30h മൈനസ് 5.5 m. ആംഗിൾ ഇവിടെ 90 ആണ്, റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണല്ലോ. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആകുമ്പോൾ 90. 5 മണി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മണിക്കൂർ 5 എടുക്കണം. 5:30 6 കിടക്കാണല്ലോ, അപ്പോൾ താഴത്തെ മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഇവിടെ ഗുണിക്കേണ്ടത്. എച്ച് 90 is 30 into 5.5 minus 5.5 m. അപ്പോൾ ഇവിടെ എം കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 13 and 7/11 മിനിറ്റ്. സോ ദ ടൈം ഈസ് 5:30 ശേഷം 5:30 5:30 കൂടെ ഈ 13 കൂട്ടുമ്പോൾ 5:43 5:43 and 7/11 മിനിറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് അവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ വാച്ച് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വെൻ ദി ടൈം ഈസ് 4:20. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞ 4:20 സമയത്ത് ഈ അവർ ഹാൻഡിൻ്റെയും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ആൻസർ 9 ഡിഗ്രി 10 ഡിഗ്രി 5 ഡിഗ്രി 20 ഡിഗ്രി. ആൻസർ ഈസ് ബി 10 ഡിഗ്രി. അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫോർമുല വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫോർമുല വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ A is 30h minus 5.5 m divided by 2 m. That is 30 into 4 minus 20 into 5.5. 120 minus 110 equal 10 degree. Answer is 10. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, at what angle is the Hansberg clock are inclined at 15 minutes past 5? 5:15 ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 58.5, 64, 67.5 ഡിഗ്രി, 72.5 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ രീതി സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ ഡീറ്റെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് നോക്കാം. അത് നമ്മുടെ കണക്കതാണല്ലോ, ഒരു മണിക്കൂർ 30 ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, ഒരു മിനിറ്റ് 6 ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് എളുപ്പ വഴി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആംഗിൾ A is 30h minus 5.5 m. 30 into 5.5 5.5 ആണ്. 30 into 5 ആണ്. 5 മണിക്കൂറാണല്ലോ. 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ള സമയമാണ്.
5.4 മൈനസ് 5.5 ഇൻറ്റു 15 ഈക്വൽ 150 മൈനസ് 82.5 equals 67.5. Answer is 67.5. Next question. At 3:40, the meaning is 3 hours 40 minutes. The hour hand and the minute hand of a clock form an angle of 120, 125, 130, 135. ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണക്കൂട്ടിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. നേരിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്, വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെയുള്ള ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. A is 30H minus 5.5 m is 30 into 3. 3 മണിക്കൂർ. 3:40 ആണല്ലോ, അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറാണ് സമയം. 30 into 3 hour. 30 into 3 minus 5.5. 5.5 into 40. 90 minus 240, 130 എന്നിട്ട് 130. ആൻസർ സി. അപ്പോൾ മിക്കവാറും പ്രോബ്ലം ഒറ്റ ഫോർമുല കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ആംഗിൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് ഇക്വൽ ടു 30H minus 5.5 m. H അവറാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവറാണ്. ഇപ്പോൾ 5-നും 6 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 നമ്മൾ H ആർ എടുക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ആ മിനിറ്റാണ് M ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവറും മിനിറ്റ് തന്നാൽ, ഇപ്പോൾ 420 തന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. A is 30H minus 5.5 m. ഈ ഫോർമുല പഠിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. മറ്റതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കണക്കൂട്ടിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 3 into 60, 180 മൈനസ്. ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് കണക്കിനകത്ത് നമുക്കൊരു മൈനസ് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത്, പക്ഷേ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. മറ്റേ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 5 സമയം എത്രയാണ്, 3:40. അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറിന് 90 കിട്ടും. 3 മണിക്കൂറിൻ്റെ ആംഗിൾ 90. പിന്നെ 40 മിനിറ്റിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. 40 into 6. അങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 130 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എളുപ്പ വഴി ഈ 30H minus 5.5 m ആണ്. That is all with your 44th class on general aptitude. We continue in the next class. Thank you.